Come on, children, let us learn. We have already learned a poem and a story in Unit 3 that tells about nature. Now, let us go through the last chapter. See its title, The Book of Nature. It's a small narrative written by Jawaharlal Nehru that also takes us to the wonders of nature. Letters from Father to his Daughter is a collection of letters written by Jawaharlal Nehru to his 12-year-old daughter Indira in the summer of 1928. At that time, Nehru was in Allahabad and Indira was in Mussoorie. Nehru used to write letters from time to time to Indira. The Book of Nature is one of those letters. As you know, Jawaharlal Nehru was our first Prime Minister. Who was his daughter? She was also our Prime Minister. Yes, Indira Gandhi, Indira Priyadarshini. When Indira was 12 years old, Nehru was in jail. He was put in jail by the British for participating in Indian freedom struggle. ഇന്ദിരയ്ക്ക് 12 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നെഹ്റു അഹമ്മദാബാദിൽ ജയിലിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. From jail, he sent a series of short letters on nature and human history, seeking to explain how this world came to be as it is. ജയിലിൽ നിന്നും 12 വയസ്സുകാരിയായ തൻ്റെ മകൾക്ക് നെഹ്റു ചെറിയ ധാരാളം കത്തുകൾ എഴുതി. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ധാരാളം അറിവുകൾ അദ്ദേഹം ആ കത്തുകളിലൂടെ അവൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. അതിൽ ഒരു കത്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Here we have a letter from that collection. Let us read. The Book of Nature. When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. When Indira and Jawaharlal Nehru were together, they had a habit of discussing many matters. He explained many things and cleared all her doubts when she asked questions. നെഹ്റുവും ഇന്ദിരയും ഒരുമിച്ചായിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ദിര അവൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംശയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth. Are they together now? No. Where is Jawaharlal Nehru? He is in the prison in Allahabad. And Indira is in Mussoorie. ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരയും നെഹ്റുവും ഒരുമിച്ചല്ല അല്ലേ? ഒരാൾ ജയിലിലും മറ്റൊരാൾ മുസൂറിയിലുമാണ്. അവർക്കിപ്പോൾ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയുമോ? Can they have their usual talks? No. Then what's Nehru going to do? Yes, he is going to write some letters to Indira. Through those letters, he can teach her many things of our earth. അവരുടെ പതിവ് സംഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒന്നും നടത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരയ്ക്ക് കുറേ കത്തുകൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആ കത്തുകളിലൂടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. I am afraid I can only tell you a very little in these letters of mine, but that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and of other peoples in it as your brothers and sisters. Nehru says that letters have many limitations. They are very short. We cannot explain many things through it, but he hopes that it will interest her on the wonders of earth and she will begin to think earth as a whole and all other people as her brothers and sisters. കത്തുകൾ വളരെ ചെറുതാണല്ലേ? നെഹ്റു പറയുകയാണ്, ഈ കത്തുകളിലൂടെ എനിക്ക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിന്നിൽ ഈ കത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഒന്നായി കാണാനും അതിലെ ജനങ്ങളെയെല്ലാം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും. When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books. You will find it more interesting than any other story or novel that you may have read.
നീ വലുതാവുമ്പോൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഒരുപാട് അറിവുകൾ തരുന്ന വലിയ തടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നിനക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. നീ ഇന്നുവരെ വായിച്ച കഥകളേക്കാളും നോവലുകളേക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ രസകരമാണ് അവ എന്ന് അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. But in old times, when men did not exist, surely no books could have been written. How then can we find out what happened then? We get knowledge about our past from the books. But before books were written, what would happen then? നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച്, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അന്നത്തെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? We cannot merely sit down and imagine everything. This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. But this need not be true, as it would not be based on any facts that we had seen. Can we imagine all those things and just write them? നമുക്കതൊക്കെ ഒരിടത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് സങ്കല്പിച്ച് എഴുതിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചെഴുതിയാൽ അതെല്ലാം കെട്ടുകഥകളായി പോകുമല്ലേ? ഫെയറി ടെയിൽസ് പോലെയാവും. അതിലൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ്. കാരണം ഇവയൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതോ കണ്ടതോ ആയ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ, ഫാക്ട്സിൻ്റെ, വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ല. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് നെഹ്റു പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. But although we have no books written in those far-off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well almost as a book would. There are many other things that give us information of those days as books do. പുസ്തകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ തരുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണവ? നോക്കാം. We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. These and other like things are our books for the earth's early story. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്, നിയോലിത്തിക് ഏജ്, ശിലായുഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അന്നൊന്നും എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? യെസ്, you are right. From the rocks, cave paintings and fossils. എന്താണ് ഫോസിൽസ്? പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ജീവികളുടെയും ഒക്കെ അസ്ഥികളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഫോസിലുകൾ, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്ത് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ രൂപങ്ങളും ജീവിത രീതിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത്. ദിനോസറുകളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഫോസിലുകൾ വഴിയാണ്. What are the other things that help us to study the past? Yes, rocks, mountains, seas, stars, rivers and desert. These are our books for the earth's early story. പാറക്കെട്ടുകളും കുന്നുകളും മലകളും കടലും നക്ഷത്രങ്ങളും പുഴകളും മരുഭൂമികളും എല്ലാം മനുഷ്യനും മുമ്പ് ഭൂമി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. What's the real way to understand nature? Is it reading other people's books? No. Then what? പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാകുമോ? പോരാ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? Study nature. Stay close to nature. Then you can understand things better. മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെയല്ല, പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തെയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും നിരീക്ഷിച്ചും പഠിക്കണം.